Hello students, this is Priyanka from Sandpoint Institute Belagavi. So you guys should be knowing that day after tomorrow, that is 13th November 2021, you guys have PGCET 2021 exam. So ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೀರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ which you have to follow in the examination hall, and also I will be giving you the tips on how to answer the questions for this particular exam. So let me first give you the general instructions, that is which you have to follow. First of all, you should be knowing that on 13th November 2021 from 2:30 to 4:30 you have PGCET MTech exam. So next day you guys have MBA exam. So some of the students by mistake you have even applied for MBA also, and some students who really want to go for MBA you guys have also applied. So yaar by mistake apply madiralla, so it's up to you. If you want to go and write, you can write the exam, or else you can leave, because anyways the separate rank will be generated for MTech and for MBA. So first point clear at nimdu. Next point is, when you are going for the examination center, you have to carry one original ID proof and hall ticket and 1 or 2 ball pens and non-programmable scientific calculator. Okay, so these are the things which you have to carry. So as I told, your exam will start from 2:30, so you should be in the examination center by 2 p.m. So exactly at 2:20 p.m. one bell will ring. So ಅದು ರಿಂಗ್ ಆದ್ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಅವರು OMR ಶೀಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಿರತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ನೀವು OMR ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನಿಂಗ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆನ್ ದ OMR ಶೀಟ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾವತ್ತಂದ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 2:30, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 10 minutes ಟೈಮ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ ವಿಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ 2:30 p.m. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹರಿಬಾರ್ದು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ. Then you will be seeing the question paper and you will start answering. So now what should be the method you have to follow when you are tick marking your OMR sheet? So you should be using only blue or black ball pen only. ಸೊ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇನು ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಬರೀ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದ್ರೊಳಗೆ. This is the first rule which you have to follow. Second thing is, you should be knowing that the question paper ಒಳಗೆ 51 mark questions ಇರ್ತಾವು, ಆಮೇಲೆ 25 2 mark questions ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ 100 questions ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ 1 to 75 questions ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಅದಾವೋ ಎಲ್ಲೋ, ಯಾವುದಾರೆ ಪೇಜ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐತೆನಾ. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ and you can return that, and he or she will be explaining you the further process, and you will be given time to answer this particular exam till 4:30. So exactly at 4:30 ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ OMR ಶೀಟ್ ಟು ದ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಪಿನೂ OMR ಶೀಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್, because you have to do the self evaluation, because exactly after 3 days or something the official key answer will be released in KEA website. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಂದಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ process. So with the proof you have to send the correct answer and all. So again some time will be given for that, and if there are any change in the answers and all, again the revised answer key will be released. Now coming to the tips on how to approach the paper. So this is very important. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 51 mark ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವೆ, 25 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಟೋಟಲ್ 100 mark ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರುವುದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 51 mark, ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ 25 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೌ ಐತಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ತಂದ ಇವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಯು ಕೀಪ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ OMR. ಸೊ ನೀವು ಬಿ ಬದಲಿ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ
ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಎರಡೂ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ದು, ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅವನಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ನಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ OMR ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವನಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವನಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗನ್ನು ಬರೀ ಅವಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, IES ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರತ್ತೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮ್ ಗೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ IES ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಮೇಡಮ್ ನಾ ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಈಸ್ in 1 mark questions the questions will be very easy and theory based questions will be more. So when you are answering theory based questions, because see you guys will be having 120 minutes for 100 questions, that is 100 marks. All right. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾತು, ಪರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ 1.2 ಮಿನಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾತು. ಆಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ 2.5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ 20-30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರಕಾರನ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನು ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಪನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ನಾವು ಆಸ್ ಪರ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ PGCET, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಡಿಲೇ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಇರತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ PGCETದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಗೆಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಿಪ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಇಸ್ don't leave any questions if you don't know the answers, because negative marking ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಲ್ 75 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೀಪ್ ಆ್ಯನ್ ಐ ಆನ್ ದ ವಾಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, 2 hours ಇರತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗೆ ಟೈಮು ಉಳಿತೈತೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೈಡೂ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೀವು ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಮನಸ್ದಾಗನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಲೂಸ್ ಸಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್. ಸೊ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಿಪ್ಸ್. And I wish all the students whoever have registered for Sandpoint PGCET course, and also the entire student community of Karnataka and the other states who will be writing this PGCET 2021 exam. And also, as I had promised,
So soon after your PGCET exam, very next day, Sandpoint will be releasing the answer keys. So you can just cross check and you can find out the marks, how much you are getting. And after that, I'll be making a video on for what marks, how much rank you can expect, and which are the different MTech courses with respect to civil engineering in various engineering colleges in Karnataka, and what was the cutoff last year, that is mock cutoff of 2020, and how the counseling process happens and how you have to select the seat. Each and every information we will be providing in the upcoming days of the post PGCET exam. So saying this, all the best again, and if you guys want to register for any of these exams, so you can contact us at any time and enroll for the course, wherein we are providing the entire syllabus recorded video classes and PDF materials and test series with respect to those individual exams. So take the benefit of Sandpoint, who is the only institute in entire Karnataka with these many YouTube subscribers as well as followers. We are there with you guys till the end of your journey. All the best again.